لحظة مثلا اسمها زفلاون مرحبا يسونا زرار ثمار بعتيسنات مرحبا يسونا تديانت بوسك امكتان تنميت مثلا هي السبت نتسولتي ديالي نظران دير دورتي قاعدان هذه سمانه قاعدان تيمسال نهضرت في داكار غون المغرب بعتيسنات السام كد امكتان تنمي يعني هاد نويتي تيمسال قد نويتي ديالي نقياد نقرشكو كدا انفقاونا بوسك ياد كان تمغون نسنف تمسالي نقي يمكن دنيا سمانة جينا هذا السوات أفتطرش تمثالين تم زود نهضر دفع يصور دينا جينا على رزاف جين جماعة اللي تمورا برا تيجي قرصت لي رزاف دشونج نتمورت نار أطاسي مسناون تدا مسحقا نقرنا يون ومكان كانيون السوين دا الألجيري هذه ورد غفل تمسا تجي خطر هنا اللي تصبوا القيمة ناس اللي تصبوا لا كونتيتين لا رزاف نار تصبوا أسواطاس وجي هذيك شم الخوفي الجزائريين فوزكا نتمورتنا تمثلتنا نتمثلنا نغالا رونا روسيرتي إيمي يكافر دي قبلنا رو دافو هنساقين تم غارات مقرات ذي اسكو سد الحناكه ذي تفرنا 2019 بصح سقسيس قسنا تصيل زينه فانا خم تم غرا بلا فافت مغرانا بلا ونادي زوجين مي ونزرارا ام ذانا قيات قارنا حضرنا كله مسبوت في اللقاء يكافر كله حضرنا مسبوت في اللقاء بصح ولا را ونزرارا ان دايلور دي هضار ونزرارا دانا هيلينس ونزرارا شو دي ساكاي دي السانكيام موندا كاينستاكي تمثلت نهضرت في لاسد نغال ارغورس دانا هضر ديت مثلا في لا فيولونس كير شويه كي تعيش كايا لاس قمتي تمرتنا اسمنا كي نهضر دافين نهضر ديف كايث ميون يون سدد السعفو دينا نغورنا نغان صاب الباركينغ نسيو غادي يخلص الباركينغ الناس يكر شوال يموت ذاكي يغالد اغف لاقي الباركينغ نغف لاقي لي زوتوريتي الفورس بوبليك عندها غافن دي تمثالينا كي شالتي كلت امدبان تموت حضرن داك قرض نكوني كي دينا ماس بدوي سوف نضرب بيد من حديد لكن نكونوا نسمح هذا القوانين قيلق وقد يفعل القانون انطبق فلاس القانون بصح يلزم لا تتوالي وين رحنا لا بلاج لا قاضي يخلص وين دي باركين لا قاضي يخلص الشوال يا لا بلاص يا تم كانت كثير شوال بصح عندنا غير لما ندلن وقد يطبق القانون تجي مثلت نهضر في لاس دانس من قد نوانا غورس دا نهضر ديت مثلا انا تسرتيت لا دبلوماسيين من برا نتمرت ناغيمي نزرا إيكار شوال دبلوماتيك بيان سور العربية السعودية وكذا كندا الجزائر صفات يونو كومونيكي صفات تنغلا في الأمور برا صفات نيك قلنا وقت العربية السعودية سقسينا طاسي سيرتين تمرتنا اشي من لا بوزيسيون كي نزرا نكونوا الجزائر وكذا كندا ساعه علاقه قوان الاولو في الجانيكس 20 دينا شيمي الجزائر تختار الجهه العربية السعودية تاسيتي فهمنا غير لي ديكتاتور قالوا وقد يتحرف نرى لي زرفان بومدان تسمس فهم انت معاون تجيت كشم دي معاونا قال لي دو ريجيم كي تمثلتن قالوا تيت مثلا هضرت دف ونغلف في لونسينيمون سوبيريور ماس حجار دي قرن البومباس مانيا كي نغال تصلصان الجناس تاسيت دي هضرنا فلانا لكن نكونوا حوايج البري نوبل علاش نخدم البري نوبل نكون تيزداوينا حوايج ترى تيمسالينا كي نغال لا بولا كي المسح حجاره شو المعنى ناس شيمي الديسكورا جيم دبرت موثنا غا يقبض يبض على بضاين ميديوكريتي بالك يونادي وكذا فوزكا نتمرتنا تيجيت مثلا تمثالين تديرني ضران في الدور تاع نهضر في لاسوت الفرحه مقارنه دا كار غوري ديال الاستديو نساق مثلا يدير ونوغن وكذا مغنى الساتي تزوف لك سيدي Azul Salim, merci pour l'invitation. Merci كثير مثل هذوك الناس ثاني مقراد انا شكرتاس مثلا يحيى مخيوبه وكذا مغنى الساتي انا دينو كودي سيل زير ثم ناقصي يحيى زوف لك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يعطيك الصحة. هذا أنا ديلو قيمتنا هادي جودي وكذا نغمة سيتي زي زواسيل هادي أزوف لك. أزول سليم أزول دي تولين التلفزيون المغربية في نتمازيغ. ثاني تاكي مثلا نعطيك ساعة كتير مثل هذوك الناس كي مثلا تمثال تمزود فاض دوك كذا سمك قارنا تو سنة تو تونر يعني أول مسح جاركي تاسوتي فهمنا رانا تاسي قوهمن نغلاف تمسني نغلاف لونسينيمون الديني اولا ما جي طاس الدينان يعني يسفان تبادلك يمكن تقال لينيورونس ان غلفنا قام دبرنا جيت مورتنا مس يدينا ونغون نسا دام زوتي لهم بعد يحضروا لكن كيني وفهمنا لك نلاقى الحلاش اولي نعني قيم كانوا كل ساعه وليس نعاود ومن بعد بالك نفهمها على كل حال دينا الشام كي تفهمها اسن سينما حجاره افول شي دينا في تمسا تقيل البري نوبل نوانا هنا ثمان يعتمد أحيانا
الجامعات الكبرى يعتمدوا لي بري نوبل ومراكز البحث والجوائز. هل واش يفيدني انا لنفرض انه عندي في جامعه الجزائر واحد دا جائزه نوبل، ما هو انعكاسه على التعليم؟ حتى يكون عندي 10 وبيناتنا بالمناسبه جامعه الجزائر لو كان حبينا تولي في المياه الاولى تكون في المياه، لانه عندها 3 جائزه نوبل منذ القديم، وجائزه نوبل حتى وتجيبها في 1910 يحسبوها لك. احنا ما حبيش نحسبوها مش تاعنا، كانت في عهد الاحتلال. ما سيدير يمدانوك الفهمنس يعني كوم كوا سيد لونيورونس بيور ولا ما كي زمرات الدينيه ونعلى في لا بوزيسيونيس انسان بعد داز كان دي هضره دينيه كويت فهم لا المعنى انه ماشي كوم كوا سوي كونتر لي بري نوبل شي تولد سلي راس دي وواليس ام تفهموا داك الشيء نجمه. Je fais, ça montre la médiocratie, tout simplement. On ne peut pas être ministre de l'enseignement supérieur alors que nos universités, dans le classement de 2017, la première, c'est celle de l'université, s'il me semble bien, de Sidi Bel Abbès, qui est 2341e sur le monde. En Afrique, elle est 39e. On aurait eu à attendre de M. Hadjar, qui développe l'université. Il a été ancien vice-recteur. Ou bien sa gestion se résume à mesurer la longueur de la jupe d'une dame qui est venue d'Oran passer un examen. Il lui a interdit de passer cet examen. On aurait attendu de M. Hadjar qui donne les moyens nécessaires au bureau, pardon, c'est pas au bureau, au laboratoire de recherche. Il parle de prix Nobel, mais c'est un scandale. Comment peut-on laisser... j'ai rien contre lui, c'est pas une attaque ad hominem, c'est-à-dire c'est pas une attaque contre M. Hadjar. Mais parler comme ça, c'est inadmissible, je veux dire. C'est à l'image de déclaration de tout le monde. Tout à fait. Je crois qu'il partage une espèce de sémantique d'un autre temps, d'une autre époque, qui ne pense pas que les Algériens ont changé, que la jeunesse algérienne a changé, qu'elle a besoin de nouveaux horizons, qu'elle a besoin de liberté, qu'elle a besoin de savoir, qu'elle a besoin d'intelligence. Mais quand on entend des responsables politiques être ministre de l'Éducation nationale, mais c'est la formation. J'aurais attendu de M. Hadjar qu'il nous dise comment il a pu laisser dépérir l'université algérienne. 15 ans recteur, ça fait 4-5 ans qu'il est ministre. On retiendra de lui quoi? On retiendra de lui qu'il a refusé à une dame de passer un examen. On aura appuyé de cette déclaration par rapport au prix Nobel. Qu'a-t-il fait de Polytech? Qu'a-t-il fait de l'INAC? Qu'a-t-il fait des grandes écoles, de l'Institut national du commerce? Rien. On ne peut pas laisser ce type de personnage exercer des responsabilités comme ça. Il faut qu'il y ait une sanction, c'est pas possible. On est la risée de toute la planète. On ne peut plus continuer comme ça. C'est légitime de demander à sa démission. Est-ce qu'il y a un peu arrivé à خاطر تصير دعنا كنا هذا نيك وجي ماشي دم كنيس. L'essentiel, c'est qu'il est en charge du ministère de l'Enseignement supérieur. Sa dernière déclaration, d'abord le ridiculise à lui, mais à contrario, c'est toute la communauté universitaire. Bien sûr. Quelle image vous avez en tant que chercheur qui travaille avec des Américains ou des Canadiens ou des Belges ou des Anglais ou des... c'est pas possible, je veux dire, il y a un souci là. Et bien sûr qu'il doit être recadré. Mais comment? Appeler à sa démission, ça ne sert à rien. On va dans 7-8 mois à une élection présidentielle, à moins qu'il fasse l'objet d'être infusible et de dire voilà, il paye. Mais dans ce cas-là, il fallait faire payer d'autres ministres qui ont fait de graves erreurs auparavant. Très bien. Très bien. C'est يدير عشان dire ونغنا داك مثلا حيم خيوبه مش حيم خيوبه سلي راس ديك مثلا يدير عشان سلي راس دي مس طاهر حجار على فاقين امور l'enseignement supérieur كتشيني يعني d'abord comment vous avez pris يعني la déclaration ياكي est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce qu'on peut la comprendre autrement que tout le monde, comment tout le monde l'a compris? Est-ce qu'on peut lui donner une autre explication qui dit que vous m'avez mal compris? ماشي حي مخيوبة؟ ماشي مخيوبة تسلط؟ بالك إلا في التليفون بالك هذه تنتيك هذا بس هذا جودي كتشيني هذه تيزيوزون هذه الجزائر لا رياكسيون سورتو لا بوغي قرشون داخل السداوين يعني مش كتسلط ايوا ولا ما كي يعني كومون ايزون رياجي هم كيتبوينا ولا كاين مس حجه بون سيدي الفنان عسلامة نوال سليم اين كيدينا سميتنا نغلا فاكين لونسينمون سوبيريور يشبه بيان هكا هذه رزيفه دن مامي لي شيرشور وين يبغانا
غادي يتقدم ذي السافوار، يتقدم ذي العلم، ديالنا مازال يسموت خاطر الا قد زرضي في الحاجه ما تبيض ان بري نوبل شو كيد ماشي داكشي اللي يبوين تامورتي كيف يبوين وما تبغيش تمورتي كان تامورتي كريالين صافي اتسعوا مام اتسعوا دي زاكسيون دي قلنا في السافوار في ما شو كان نتسال شو دينا هناك عطا شو يفهمنا راه ماشي داكشي غير الدينير ماشي البري نوبل ونسعي ونبغي راه اشو كان الا قدرني وقبل نخمم في البري نوبل سالم الا كان ونعطي قناتين في سداويت النار فقيت مزواروت في السناس الا قدرنا انفتي لي شارشور اسمي لي مويا الالا ايوا كنا خدمان في ثلاثه ايوا الى لونيفرسيتي نغات كلاسي خاطر في العيب هم قران ما دافض لونيفرسيتي الجزائر كلاسي راه شحال السنين ياكي الى كنولي الى قستيتورا مزبران نغوي ذاك تاعنا تمسات ادوسن ستلقاي ايوا كنا دافن اشون السبات نغاشو غورن يتسيدير سداويت النار ايوا كنا نرفض قررنا جار الجناس تنمير تاعك مثلا هذا جوديا يغنى ديك مثلا يحيى مخيوبان ان شاء الله في بالك بالك هاي سيل ماشي يحيى مخيوبان كشيني كومون vous avez pris la déclaration de monsieur Tahir Hadjar beaucoup ont dit comme quoi ça démontre c'est à l'image des responsables du système les responsables du gouvernement algérien mais pratiquement quand un ministre pareil de l'enseignement supérieur face des déclarations pareilles comment on peut le prendre autrement que c'est la risée de tout le monde, si je peux dire. Oui, c'est pas la risée de tout le monde. C'est Hadjar, il est connu. Hadjar, moi je le connais quand j'étais étudiant à l'université d'Alger. Il était déjà à l'époque des années 90, fin des années 90, il était recteur de l'université d'Alger. On connaît très bien en tant qu'étudiant à l'époque les pratiques de M. Hadjar. Notamment ses frasques féminines envers les étudiants. Je m'excuse de le dire, mais voilà, il sait que tout le monde sait ce que faisait Hadjar en tant que recteur pour faire obtenir des diplômes, des modules, des années, placer des étudiantes et des étudiants fils d'eux et fils d'eux dans des spécialités dont ils n'avaient pas les moyens pour accéder. Donc, c'est pas surprenant. Quand vous avez un ancien recteur de l'université d'Alger qui passait son temps dans son bureau à gérer son répertoire féminin et ses services qu'il devait aux généraux et fils de généraux pour faire des études de médecine et faire des études de pharmacie et obtenir des diplômes sans passer des examens. Et ce monsieur-là, 20 ans plus tard, devient ministre de l'enseignement supérieur et se fout éperdument que l'université d'Alger ait dans ses rangs un étudiant prix ou un diplômé plutôt prix Nobel de la paix, c'est pas surprenant. Et Hadjar, il a été placé recteur de l'université d'Alger parce que c'est pas suite à ses prouesses scientifiques, c'est parce que c'est le frère de Hadjar. C'est le frère de Hadjar qui a fait le coup d'État scientifique contre Mahri Allah Rahmou. Donc tout est politique. Donc quand vous démarrez de désignation de recteur d'université, du ministre de l'enseignement supérieur par une pourriture politique qui est Hadjar, qui est l'actuel ambassadeur d'Algérie en Tunisie, suite à ses services par rapport à Feu Mahri Allah Rahmou, c'est pas surprenant, c'est normal. La pourriture dans la pourriture. Donc, quand on arrive à des conneries pareilles, il faut voir l'origine. L'origine, c'est Hadjar. C'est Zbel. Donc, Zbel est dans Zbel. Je suis désolé de m'exprimer ainsi, mais il n'y a aucun terme. Parce que moi je ne m'attaque pas au ministre, je m'attaque à l'ancien recteur. Parce que لو كان نبدا نحكي لكم واش كان يدير السيد هذا نهار كان في جامعه الجزائر لي بانيرزين ما يقدروش يقعدوا قدام التلفزيون. معليش ما خيوبه ربما هذيك ان شاء الله دوتر اوكازيون دوتر بلاص بصح كما قلت يعني نولي لك ريح برك معايا برك الله فيك سي دير يعني ابار دي زاتاك بيرسونيل ابار لو باسي مي كونت اون بارل باش نقيم كان اللي تمثال تاعي عندنا نهضر في الحالات السداويين
خاطر لا ديسكور ماكي هي والي حاله لا رياليتي تسداوين تمرتنا لا رياليتي دو ليتود شنو ذا فلام قران تولي تمرتنا سي اسك لا جونيس كي لا بار دو سي روبير سي ا كوز دو كوا اكزاكتومون اسك النيفو لونيفرسيتي نتورا بارابور ارزيك اسك لا شونجي لا بيسي سي كوا اكزاكتومون لي ريزون تمثل Le niveau a largement baissé. Moi, je suis rentré à la fac au début des années 70, en première année de médecine. Sur les 5 premiers profs, il y en avait 2 qui étaient français. Ce n'est pas pour défendre la langue d'acquisition des connaissances, mais toute l'éducation nationale est à revoir. C'est une révolution qu'il faut faire. Même si les modèles, on dit le modèle dans certains pays arabes et compagnie, en Arabie Saoudite, ils enseignent en anglais. Au Qatar, la même chose. Et nous avons encore cet handicap, c'est la langue du colon, c'est la langue de l'ordre colonial. Il faut dépasser tout ça. La langue du colon, ça me casse les discours. Voilà, tout à fait. Donc, concernant, bien sûr qu'il y a une baisse de niveau qui est essentielle. Ensuite, la plupart de nos universités, de nos grandes écoles, sans critiquer, il y a des enseignants brillants. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes étudiants qui sont brillants. Mais est-ce que c'est le fruit, finalement, du processus de l'éducation nationale ou le fruit de la statistique ? C'est-à-dire, il y a 1 million d'étudiants, il faut bien qu'il y ait 0,1% qui soient brillants. C'est dû à leurs moyens, à leur environnement, à leurs capacités propres. On peut pas, il n'y a pas de statistique exacte. Mais il n'en demeure pas moins que véritablement que le projet. Quand vous voyez un jeune étudiant qui a fait toute sa scolarité en arabe et qui arrive à l'université et qu'il a fait une partie en français, il y a un souci. Comment voulez-vous qu'il arrive à devenir performant à un jeune enfant, un jeune collégien, lycéen? On ne lui apprend pas le doute, on ne lui apprend pas la contradiction. Justement, peut-être cette analyse, elle est partagée par tout le monde. تصل غاشي تصل مسنون مسفهم تمثل تاقي يعني تعرفت ما كدناك شي موان في ذات دكاكي ومن بعد اتوال en français comment il y a un déséquilibre même then il peut pas suivre. Mais comment ça se fait que eux ils n'ont pas encore compris ça? Bien sûr qu'ils l'ont compris, mais plus ils abêtissent les jeunes et les populations par l'arabisation pour nous, et eux, ils sont dans les meilleurs lycées, dans les meilleures universités, dans les meilleurs instituts internationaux, leurs enfants. Ça, c'est pour dire, c'est des propos du café du commerce. C'est vrai, mais c'est la stricte vérité. Oui, c'est la stricte vérité. Il faut une réforme complète. Il faut aussi que l'école et même l'enseignement supérieur sortent des luttes idéologiques qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'en fait, ce qui mine l'école, c'est les luttes idéologiques. Mais les luttes idéologiques, c'est ziklant. Les luttes idéologiques, c'est ziklant. Pourtant, il y avait au contraire, c'est un niveau qui est élevé. C'est pas au niveau des étudiants que ça se passe. La lutte idéologique, c'est au niveau politique. C'est au niveau politique. Alors, en étudiant, il y avait l'extrême gauche, il y avait la gauche, il y avait le Pax, il y avait plein de formations politiques, il y avait trotskistes, c'est pas le souci là en termes quand c'était des courants de pensée idéologiques qui s'affrontaient au niveau de la fac. Quoi de plus normal? Tout à fait. Mais là, c'est l'école au sein du gouvernement, dans le pouvoir politique, qui ont mis de l'idéologie dedans. On ne raisonne plus, on parle idéologie. Comme l'a dit le monsieur là, j'apprécie pas beaucoup qu'on attaque monsieur Hadjar sur un plan personnel. Il faut l'attaquer sur ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait en tant que ministre. Là, c'est le carton rouge que le chef du gouvernement doit lui donner. Il a été recteur, il a fait son doctorat au niveau de la Sorbonne à Paris. Il se retrouve ministre par le Saint-Esprit ou là par des accointances familiales ou par son réseau. Quoi de plus normal dans notre pays? J'ai l'impression que cela vous étonne. Mais les attaques ad hominem, je pense qu'il faut les mettre de côté. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de l'université, il n'a pas dû mettre les moyens. Le jeune journaliste de Tizi Ouzou parlait de moyens pour les labos, pour donner assez de moyens à tous ces jeunes chercheurs qui peuvent aller très loin. Et finalement, au lieu de penser à ça, M. Hadjar parle de prix Nobel et parle d'ineptie indigne d'un ministre. Je suis désolé. Tout à fait. هذا داغت مساتنا باش انا دير ديانتنا نقدر نسمع كذا غنهضر دفا اين انا روسرتي زاكتيفيتي كنا تزلا كتزاني كلا كافرن دي قربنا رودافو لا فلان لي راندي وسنه كتملا لنا يالاس فنجمع ما منك entre 25 26 اللي كافرون avec la société civile pour faire un grand congrès باش تساولن يمسبوت في القادس في ديماني 5 موندا سماناكي يعني عطاسيك سقسيه ترى اوكي الحق نساني انا دخل من تما غرا باش هذا بريباري سيكي موندا بصح ولا مقرن ترى مثلا يديروا نون اسك سي ليجيتيم توري ان الجيريان فا دوموندي اوكي كنا في تما غرا مي عندي فيف مغرا عندي المسبوت في القاس سي ليجيتيم بوزي سيت كيستيون خاطر بارابور ا او il faut pas la poser.
Oui, bien sûr que c'est légitime d'en parler. Moi, je l'avais dit ici sur le plateau. L'Algérie a besoin l'Algérie est un pays jeune. Elle a besoin d'avoir un président qui est vital, c'est-à-dire en pleine activité. Un président de la République, au vu des contraintes intérieures et externes, avec les crispations aux frontières, avec le problème de sécurité nationale intérieure, pose un problème. On doit avoir un président qui puisse décider tout de suite. Ça, c'est dans l'ordre constitutionnel normal. Et quand vous voyez tout ça, ça nous pose un problème. Maintenant qu'il y ait de l'agitation autour pour la prochaine présidentielle, s'il n'y a pas un événement imprévisible exceptionnel, le destin du président s'accomplit, il y a toujours un plan B. Il y a toujours un plan B, et ce plan B, c'est sûr qu'il est à l'étude. Cependant, dans l'étape actuelle des choses, le 5e mandat est pratiquement acté. Quoi le plan B? C'est-à-dire un autre le système va sécréter un autre candidat. À votre avis, est-ce que... Non, si, j'ai bien dit que si le destin du président devait s'accomplir d'ici 2019. Il y a toujours quelqu'un derrière, ou alors, s'ils n'ont pas prévu, c'est que ça m'étonnerait fort. Mais comment le débat c'est un débat c'est un débat forcément. On ne parle plus de programme, on ne parle plus de choses comment régler les مشاكل soit les problèmes. On parle de président on parle plus des programmes. Tout à fait. Bien sûr qu'on ne parle pas de programme. Maintenant, à chaque fois où le secrétaire général du FLN ou le secrétaire général du RND, accessoirement M. Roule, et les petits partis de la coalition. Il parle du président de la République. Moi, je les mets au défi de me dire ce que comporte le programme du président de la République. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi, personnellement, qui suis un temps soit peu l'activité, je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Mais de l'autre côté d'un kiff. Oui. Vous parlez de quel autre côté? C'est-à-dire de l'opposition. L'opposition, c'est un autre problème. On pourra en revenir tout à l'heure. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On soutient le président. Elle s'est dit pour le 5e mandat. Mais pour quel projet? Pour quelle Algérie? Tout à fait. La mise en perspective de l'Algérie de 2018-2019 sur 2025-2030. Regardez ce qu'ils ont fait d'un point de vue économique. Ils ont fait peut-être des mesures paramétriques pour essayer de corriger certaines imperfections. 20 ans pour arriver à la planche à billets. C'est ça le programme du président? Le souci, c'est celui-là aussi. Le 5e mandat, au-delà du fait que c'est le système qui génère ce 5e mandat, pourquoi? Pour quel objectif? Pour quel projet pour la jeunesse algérienne? C'est ça le souci, c'est la jeunesse algérienne qui nous pose problème. Elle va poser problème. Regardez toute la violence qu'il y a dans la société. On reviendra sur l'incident qu'il y a eu à Béjaïa. Absolument. يحيى مخيوبة يعني سيد رازق مثلا دينا ونغنا في مسألة تاقي ثم غرا قلت هكانا كيفرن إذا قرن وردا فوت ثم غرا بلا فافت مغرا وثاني بلا بروغرام حكونا في السانكيام موندا حكونا في ان بروجي دو ماذا 2030 مي ولا راه اهين ولا بروغرام ودحكونا راه في لي سوليسيون باش تفرق يعني غفلانا لي بروبليم دو تو لي جور que vivent les Algériens. يروح وقيل مسمع خيوبة تصلد. Oui, je suis là. Allô? Oui, c'est là Daïd? Oui, j'ai entendu votre question. Ok. Avant de vous répondre, juste une parenthèse. Quand je parlais de M. Hadjar, ce n'était pas des attaques personnelles ou abominables. C'est que moi, je suis une génération qui a été issue d'une génération qui a été sacrifié par le système pourri qui est sur place. Donc, si je parle comme ça, parce que c'est des choses que j'ai vues, j'ai vécues. Donc, quand vous installez un système, excusez-moi, de cabaret au sein du rectorat général de l'Université d'Alger, ben, on est obligé d'en parler. La relève, c'est comme ça. Donc, maintenant, peut-être que le monsieur qui est dans votre plateau, il n'a pas vécu cela, il voit ça comme étant abominable. Je respecte. Mais moi, j'ai été victime de ça. J'ai été victime d'une école qui m'a instruit en arabe, et j'ai eu mon bac en arabe, et j'arrive à l'université, je trouve tout en français, des mathématiques en français. Donc, j'étais aussi victime de cela. Donc, permettez-nous, de nous exprimer de la manière qu'on connaît, qu'on sait, puis de dire les vérités qu'on a vécues. Parce que nous, on n'a pas été formés durant les années 60 ou 70, où des stagiaires de médecine de France venaient passer leur stage de médecine à l'université d'Alger. On n'a pas vécu cette épopée. On a vécu la misère intellectuelle. Peut-être qu'on s'exprime en étant des misérables intellectuels, mais respecter notre souffrance et notre détresse issue d'un système éducatif et d'enseignement supérieur, excusez-moi, pourri. Maintenant, ce que je voulais vous dire, pardon, monsieur.
Non, je vais vous répondre parce que... C'est pas grave, il n'y a rien de personnel. Non, franchement, vous m'avez peut-être mal compris. Quand je parlais de professeurs enseignants à l'université d'Alger, c'était des enseignants qui résidaient en Algérie et qui enseignaient, que ce soit à l'Institut du commerce, que ce soit à la fac de droit, que ce soit à la fac de sciences éco d'Oran, que ce soit à la fac de médecine. Par contre, je n'ai pas dit que c'était abominable, j'ai dit que c'était des attaques ad hominem, c'est-à-dire des attaques personnelles. Ce que je veux vous dire, excusez-moi, juste pour terminer, pour pas qu'il y ait d'incompréhension, je n'ai pas envie de vous offenser du tout, hein. C'est que, voilà, ça je vous le promets. Ce qu'il y a, c'est que... C'était une souffrance, parce qu'on assistait... Ce que je veux dire, si vous permettez, je termine parce que vous avez votre temps de parole. Je veux dire par là, c'est pas pour vous offenser, j'ai dit qu'à un moment ou à un autre, il ne faut pas que nous raisonnions comme ça parce que nous allons avoir la même méthode qu'eux. Nous devons les isoler par l'intellectualité, par la qualité du projet... Et par notre pertinence concernant l'avenir d'Algérie. Voilà. Ces gens-là, il faut les éliminer. Juste autre chose. Le problème de l'université de l'enseignement supérieur, et ça me tient à cœur, ne réside pas dans la langue arabe en elle-même, ou le fait qu'on ait utilisé la langue arabe pendant un moment dans notre vie, dans l'éducation nationale. Vous avez un voisin, un pays comme le Maroc, qui est essentiellement arabophone dans son système d'enseignement supérieur et au niveau de l'école. Et vous avez à comparer le classement des universités marocaines et les universités algériennes. C'est un système pourri, c'est une dictature qui a voulu faire de l'école et de l'université des endroits de neutralisation intellectuelle. Parce que les jeunes qui sont sortis le 5 octobre 88, ils sont sortis, la plupart c'était des universitaires, des étudiants qui avaient vécu dans des universités plus ou moins, disons, qui avaient un bon niveau. Depuis cela, ils ont décidé de détruire le système éducatif parce que c'est le seul grand danger à ce système politique. Maintenant, au présidentiel et le 5e mandat. Très bien. Le 5e mandat, c'est une évidence politique pour ce système. C'est une évidence parce que devant le système ou en face du système, il y a aucune pression sociale et politique sérieuse qui ferait reculer le régime en place de son projet de 5e mandat. Pourquoi Ouihia, Ould Abbas ou Gaïd Salah n'appelleraient pas un 5e mandat? Il faut poser la question comme cela. Pourquoi? Est-ce que vous avez des manifestations? Est-ce que vous avez des grèves de masse? Est-ce que vous avez une classe politique à la hauteur qui tient ses promesses de Mazafran 1 et Mazafran 2? Non. Tout le monde, 6 mois après Mazafran 2, a couru pour participer aux élections locales et législatives. Donc, vous avez une classe politique totalement déstructurée et, disons, même complice avec le régime, quelque part. Des syndicats autonomes cassés et infiltrés par les anciens services de sécurité. Une classe politique qui, voilà, les médias, ils leur appartiennent, à part Maghrebia et quelques titres. Vous avez des grands rédacteurs de journaux qui traitent une partie de la population algérienne, hachakoum, de chiens, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux idéologiquement. Donc, devant tout ce désastre politique, pourquoi voulez-vous que le régime n'organise pas la succession de Bouteflika ou de lui-même? Il n'y a aucune pression, il n'y a aucun sérieux. Mais M. Mkhayouba, on parlait de la raison pourquoi le débat est forcé. On ne parle plus de programme, on parle plus que propose Bouteflika dans les 5 ans, même l'opposition. On parle de est-ce que Bouteflika elle va se présenter ou non. C'est le seul débat qui existe. Est-ce qu'on a parlé du programme en 99? Quand Harakat Mujtama' Salem, le RCD, ont participé tous les deux dans le premier gouvernement de Bouteflika. Est-ce que le RCD de Saad Saadi et Harakat Mujtama' Salem de Mahfoud Nahna ont parlé de programme à l'époque? Personne ne parle de programme depuis depuis le coup d'État de 91, depuis l'arrêt du processus électoral. Personne ne parle de politique sérieusement. Tout le monde essaie de gratter sa part de marché que le pouvoir est prêt à lui donner des ministères, des villas, des morceaux de terrain, des retraites, des postes de députés. C'est ainsi, très bien. Très bien. قم كودي مس هذا جودي راس ديت مثلا لو ديباتور انا هضروا كنا في مسبوت فليقا الجزائريين مره اتشارجونا مدانا قاعد فاس بريزونتي ونورمال قالوا له شنو تيوالا
زيد سليم قرنك ان بروفيرب يسمى عرب وجد درجاجي المندبه كبيره والميت فار يعني توهمين انا درست 5 موندا 4 موندا مازالوش كفاره وديجا ماسك فوق 4 موندا دابور الا كنخدم ليفالياسيون نولي ذا شو سواخذه من ذا شو سواخذه من راه بوزيتيف نيجاتيف سميتل نولي ابريد انا تاع سموثاكي سيار الزافي لا ديمقراطي في سوق دوس الساقي يا ثلاثة يخوفر بغانا دامبوزين الرئيس بوتفليقة يوكنا ديالنا في العودة 5 غاسا كاركا زاكي ومازالو ديال راه مازوكين راه تسكيغ ناغو تسكيغ انا le problème c'est que la quatrième mandat pour moi, je suis un Algérien et citoyen algérien d'abord journaliste. لكن كثر موندا سليم هذا كي تيسلم لي الجيريا زران حسام نشتا سي اون موندا كاتاستروفيك ساقي إذا المندبة ساقي في فرضي وين سلا ديزيسبوار يزاد لا جوستيس سوسيال ولاش سواء البونديتيزم يقوى وكرضي وين قدري من الشي البايلك يقوى لا جوستيس ولاش لا توهمين ما تروح هذا توالي 3 يكوفر بغانا نخمنتا مغرا بلا يسلي اماكن امين يتشويقن غامين يسعن الغيظه يكاد وحدث بلا ما في مغرام بلا ما الى هكا الحاجه انا الفقر ترى بيان قم كان مس جود كودي مس يديروا لنا سي رازديت مثلا دوار قماك مسال تاع لي زيليكسيون يعني tout le monde est discrédité. La classe politique complète, les deux côtés, les deux rives sont discrédités et les sont discrédités. On revient à l'histoire. On ne peut pas parler d'un programme pourquoi il y a un débat parce que ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. Tout à fait. Moi, je rejoins en partie ce qui a été dit, mais bon, simplement en partie. Nous avons affaire, parce que l'opposition, non seulement elle est discréditée, mais elle n'est pas incarnée. Il n'y a personne qui l'incarne. Il n'y a pas une personnalité qui a du charisme, qui a un programme, qui a des idées arrêtées et qui serait véritablement un début d'alternative au système. Il n'y en a pas. Faites l'inventaire du personnel politique et personne ne peut, à lui seul, créer cette alternative, cette espérance pour la jeunesse et la mise en perspective du pays. La société civile, elle est atomisée quand elle n'est pas clientélisée. Parce qu'un programme politique, une alternance politique ou une alternative, ça se construit. Ça se construit avec des débats très pointus, avec des objectifs, avec ce qu'on appelle en sociologie, parce qu'on est en phase de démocratisation. Nous ne vivons pas en démocratie. Vous prenez l'Union soviétique avec la Russie d'aujourd'hui, il y a des niches en sociologie qu'on appelle la transitologie. Ça met une génération et demie pour qu'on puisse devenir démocrate, respecter les droits de l'homme, etc. Et une révolution à faire, il faut s'y prendre tout de suite. Parce que si on ne répond pas aux besoins de la société, si on ne capte pas les besoins de la société, de ce qu'elle veut, où elle veut aller, on risque d'avoir de la violence. On risque d'avoir de la violence parce que l'opposition ne peut pas être le réceptacle des violences à venir. Le pouvoir, il détient la force légitime de répression. Donc, où est-ce qu'on va à ce moment-là? Le scénario est ça. Le fait que les partis sont discrédités de deux côtés, des deux rives, c'est quoi exactement la raison de dire? Est-ce que les partis, il n'y a plus qui sont connus, ils ont une histoire révolutionnaire, ils ont une histoire dans la lutte politique, c'est le résultat du système éducatif. Non, c'est quoi d'autre raison? C'est à la fois, c'est exactement très transversal. C'est c'est l'éducation, c'est la faillite des gestions au niveau des biens communs, c'est-à-dire les mairies, les APWI, etc. etc. Il n'y a plus de discours. Il ne faut pas oublier qu'on est rentré en pseudo-démocratie depuis 1989. Aucun des partis politiques qui avaient un ancrage, qu'il soit loco-régional ou qu'il soit plus ou moins national, n'ont renouvelé leur logiciel idéologique. Le monde a changé, la globalisation est passée, la mondialisation est passée, Internet est là. Comment capter la demande sociale des Algériens?
Comment la capter, la transformer en élan positif et donner de l'espérance? La question, c'est celle-là. C'est une question éminemment politique. Mais bien sûr qu'il n'y a plus de personnages qui incarnent, donc, vous savez, les fondements doctriniens du RCD, du FFS, du FLN, avant que le RND ne soit créé, de Hamas, enfin du MSP à l'époque de Cheikh Nahlah. On les savait, on connaissait globalement la ligne directrice du PAX, on la connaissait même très bien, la ligne directrice du PRA, avec à l'époque M. Boukourouh. Il y avait des antagonismes quant au projet de société. Le FFS disait État civil, le RCD disait laïcité, les islamistes disaient le hal huwa al-islami, etc., etc. Il y avait un semblant de phosphorescence et les gens prenaient plus ou moins se dire. Mais le problème renvoie à quoi? C'est sûr que ça renvoie à l'éducation nationale. C'est sûr que ça renvoie à un malaise social, un malaise économique. Et puis les gens là on est en parallèle dans ce pays, c'est extraordinaire. On a un pays avec des institutions officielles et on a un deuxième pays avec des institutions non officielles. Donc tu veux dire que la faillite n'est pas nouvelle? Elle n'est pas nouvelle, elle va s'empirer parce que personne. Et puis là, il faut, je pense, mettre le pouvoir en face de ses responsabilités parce qu'il se restructure, je parle du système, il se restructure de manière autoritaire, en fermant le peu d'espace de liberté. Il ne se rend pas compte qu'il signe son propre arrêt de mort. C'est-à-dire son propre arrêt de mort. On a une problématique de système. Ce système ne peut pas mourir de vieillesse, je le dis en souriant. Comment doit-il partir? Avec quelle force sociale on peut s'appuyer? Et ça prend du temps. Ça prend au bas mot une dizaine d'années pour construire un projet. Parce qu'en face, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le fait du prince. Il faut une révision constitutionnelle. Il faut qu'on redéfinisse la nation. Il faut qu'on enlève ces pouvoirs exorbitants du président de la République. Il faut qu'on facilite, qu'on émancipe les contre-pouvoirs comme la presse, comme les bâtonnats, comme les magistrats, comme les architectes et les ordres. On n'a rien inventé. Il faut à tout prix que des gens prennent conscience, et la presse, les partis politiques, et la société civile, les forces sociales, que ce système-là nous emmène tous à la faillite. Très bien. كانوا كديك مثلا ونورون صرف الحم قناه مثلا ساغ مثلا كلام كبير وكذا نغمس ليبرتي تنو كنا تراسي الجزائر سي كريم ازوف لك ازوف مساء الخير سرخف لك مثلا كريم يعطيك الصحه هاد نهضرت مسير تيقا في مغرقه تاكانا كيفرنا وذافو كيفرنا كي تقفنور ذافو تاكان بلا فافت مغرمز ما دينير سلا ديك مثلا يديروا النوغون في مغنينيس تمثيل تاكي لا فاي تاكي يعني ماشي حاجه هذا جديد et que le débat il est complètement faussé depuis 99 مازال دينير que on parle plus de programme, on parle d'une seule personne Bouteflika نا ولاش Bouteflika. Bien sûr, c'est-à-dire il y a une entreprise je dirais de désertification de la scène politique. C'est-à-dire on a tout fait depuis l'arrivée, c'est-à-dire enfin, depuis l'instauration du régime Bouteflika. Il y a une entreprise j'allais dire, de destruction, de remise en cause de tout ce qui a été fait depuis 89. Parce que je suis que pour Bouteflika, tout ce qui est en place, il n'était pas le fait de dynamique sociale qui sont dans l'opposition, mais les structures, que ce soit les syndicats, que ce soit la presse, que ce soit les partis, comme quoi c'est des créations de l'administration. Donc il fallait les démanteler pour avoir un pouvoir personnel totalitaire. C'est ce qui a été fait. En parallèle, il y a une fermeture de tout l'espace, c'est-à-dire qu'on n'a pas permis aussi à la société de s'organiser librement, de s'exprimer librement. Ajouter à ça l'archaïsme des partis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de remettre comment expliquer ça, c'est-à-dire essayer de renouveler le scène sur de nouvelles bases, c'est-à-dire développer un nouveau discours, une autre forme de lutte, s'adapter à la nouvelle situation, parce qu'il faut dire que les gens qui sont nés en 90, le pluralisme, ils n'ont connu aujourd'hui que Bouteflika. D'ailleurs, parfois, on a vu
certains partis politiques s'égarer dans des combats d'arrière-garde. C'est-à-dire, mais là, c'est des problèmes de 89, c'est des problèmes de 91, 92. Or, il y a une génération qui demande des perspectives. Elle cherche qu'est-ce qu'on a à lui proposer comme perspective. Quel est le langage qu'on doit développer pour qu'il soit compris. Malheureusement, tout ça, bon, c'est vrai qu'il y a certains partis qui ont commencé à comprendre cet enjeu, mais c'est pas fait avec un rythme qu'il faut. Le régime, je crois que c'est le facteur qui a complètement contribué à la dislocation des liens sociaux. Je crois que c'est la corruption. L'argent libre qui a plu sur l'Algérie au cours des années 2000, il a permis au régime de semer les graines de la destruction du tissu social, parce que les Algériens ne parlent qu'argent. C'est-à-dire que tout se paye, tout s'achète en fonction de l'argent, et tout le monde cherche à gagner facilement. Donc on a détruit la culture de l'effort, la culture de la compétition, du mérite. Si on les greffe au problème de retard de la société nord, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas encore réussi à dépasser, comme le tribalisme, comme le régionalisme. Donc forcément on se retrouve dans des situations chaotiques. très bien ما كانوا كبيرنا كانوا كذا دوغال غوك مثلا مخيوبه يعني دوغال تمثال تاكي عطاش دي قانيه une faillite de la part de l'opposition, ils ne proposent plus, ils ne se réunissent plus, ils n'arrivent plus à avoir un projet commun pour faire face au bloc le pouvoir. L'autre côté du pouvoir, il y a une grande faillite dans le GNSN. Le pouvoir, il a toujours réussi depuis 62 à se régénérer. Chaque génération, il crée une personnalité pour poursuivre le chemin. On a toujours le premier monde qui est بصح فريداكية ممكن سيرتين نقول لكم il y a un sort de blocage, il n'arrive plus à se régénérer قيم نقدو مدانكي depuis 20 ans, il n'arrive plus à trouver quelqu'un de consensus pour garder leurs intérêts et que peut يعني زمادي الحوز مادي يهضر من غاشي النظام. Oui, la responsabilité du régime, elle est entière. Maintenant, dire que l'opposition ne propose rien, on ne propose plus. Je ne vais pas être très méchant. Si, ils ont proposé des choses. Par exemple, Mazafran 1, Mazafran 1 et 2, ils ont proposé pour une commission électorale indépendante, des mécanismes indépendants de contrôle des élections. Sinon, ils ne participeraient pas aux prochaines élections. Il y a eu la dernière fois Mouatana qui a proposé des choses avec une charte et tout. Mais ce n'est pas dans les propositions écrites. Il y a le problème se pose au niveau des personnes. Parce que si on dit que le régime ne se renouvelle pas à travers les personnes, parce que Bouteflika n'est pas là que depuis 99, Bouteflika est là depuis 62. D'accord. Donc, même l'opposition, le personnel politique refuse de se renouveler. Et le problème, c'est que la plupart du personnel politique dit d'opposition et aux yeux de la majorité écrasante de la société est discrédité. Quand vous voyez des gens qui étaient à Mazafran 1 et Mazafran 2, et moi j'ai assisté à Mazafran 2 avec beaucoup de souffrance, parce que j'ai vu encore des gens en 2016-2017 réagir comme si on était en 92-93, j'ai tout de suite compris que ces gens-là n'ont rien compris, et que en face de la société, ils pourront mobiliser personne. Parce qu'ils sont restés dans des luttes idéologiques fermées au 26 décembre 91. Le pouvoir a bien compris cela, il a joué sur cela. Quand vous voyez par exemple le groupement Mouatana, c'est très bien l'initiative en elle-même, les cris, il est très bien. Mais il y a certaines personnes qui sont mises en avant médiatiquement au nom de ce groupement qui récemment tenaient des propos très dangereux. Appelés même au meurtre, je ne vais pas citer le nom, via leur page de Facebook. Donc comment voulez-vous, moi, le citoyen à Ouergla ou à Tsouf ou à Badjarrah ou à Oran,
me mobiliser derrière des gens comme ça, qui n'hésitent pas à appeler au meurtre parce que les gens en face ne sont pas d'accord avec eux idéologiquement. Donc il y a une nécessité de renouvellement de la classe politique. Et c'est ce qui est en train de se passer au sein de la société, avec les nouvelles formes de contestation autonome et du pouvoir et de la classe politique traditionnelle. D'ailleurs, ce qui s'est fait à Ouargla, par exemple, il y a quelques semaines, on peut être d'accord ou pas d'accord, bien sûr, c'est normal. On ne peut pas être d'accord sur tout. Mais quand vous voyez que la condamnation vient de Ouyahia jusqu'à Louise Hannoun en passant par Hatta Azzam, vous vous dites où est le régime, où est l'opposition, où sont les médias. Donc vous êtes citoyen lambda, vous voyez que quand vous essayez de vous mobiliser pacifiquement de la manière que vous voulez, et qui peut être discutable, qui peut être condamnable bien sûr, mais qui est condamné et par l'opposition, et par la presse, et par Ouyahia. Donc, il y a un problème de renouvellement de la classe politique et du régime et de l'opposition. Très bien, Mkhiba, comme calcul d'inarnek, mais c'est dire, vous avez dit une chose, quand il y a un blocus, quand il y a un blocage de la société, quand tout est cassé, on ne laisse pas les institutions travailler comme il faut indépendamment, on ne laisse pas la jeunesse s'exprimer, on risque d'arriver à une période de violence incontournable. La violence est guitturane, qu'on a passé des cas comme quoi la société elle est violente en Algérie. Comment expliquer ce phénomène des gars entre les jeunes surtout? Entre les jeunes, le jeune de quartier, qu'il soit de l'Hamari à Oran, ou de Sidi el-Houari, ou de cours de la Révolution à Naba, ou là n'importe où, il a de la violence, il n'a pas d'espérance, il n'a pas de travail, il est mal formé, c'est peut-être un exclu du système scolaire. Enfin, c'est des positions un peu singulières. Mais s'il ne trouve pas une voie pour se projeter vers l'avenir, une voie que l'État doit donner, parce que c'est l'État qui doit émanciper par le travail, par la formation, par d'infinis moyens pour émanciper les jeunes. Ça, c'est un. Et fatalement, à un moment donné, ils arrivent vers de la désespérance. C'est le désespoir qui les prend. Donc, ils sont capables de violence. Regardez ce qui s'est passé avec le jeune de Ouadsouf à Béjaïa, pour une histoire de parking. Vous imaginez ce que c'est? Moi, je me mets à la place du jeune qui a tué cet innocent. Je me dis, mais comment il doit être? Moi, je suis slow. Qu'est-ce qui l'a amené à? Il y a une responsabilité individuelle, ça paraît évident. Mais bon, quels sont les éléments qui ont concouru à ce qu'il fasse ce geste inconsidéré? Vous dites tout à l'heure, le monsieur intervient et dit la CNLDT. La CNLDT, ça ne pouvait pas aboutir, cher ami. Impossible d'aboutir, la CNLDT, pour d'infinies raisons. Des raisons de projet de société, c'est pas pour amener vers le débat des années 90 que j'ai vécu en tant que militant. Le souci n'est pas celui-là. Il y avait, comme vous dites, il y a eu la charte, bien évidemment. Et il était interdit aux membres de la CNLDT d'avoir des relations individuelles, binaires avec le pouvoir. Et mais c'est M. Mokri qui a fracturé, qui a cassé. Il est parti voir le directeur de cabinet de l'époque, M. Ouyahia. Et en plus, il y avait des crispations au sein du programme. Vous me dites, vous, commission indépendante, etc., etc. Mais ça, c'est des standards internationaux. C'est pas le souci. Moi, j'avais discuté avec une dame de la mission européenne aux dernières élections en Algérie, parce que je vis en Algérie, figurez-vous, je ne vis pas à Paris. Il se trouve qu'elle me dit, non, ça va très bien. J'ai dit, bien sûr, au niveau des standards internationaux. Il y a les assesseurs, il y a le président du bureau, il y a la surveillance des partis politiques, il y a les urnes transparentes, il y a l'isoloir, il y a suffisamment de bulletins. Au niveau du standard, du déroulé technique du vote, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on a écrémé les fichiers électoraux? Il y a des morts qui votent encore. C'est toutes ces questions fondamentales et ça ne reste pas commission indépendante d'eux. Il faut un programme politique. Et je suis désolé, au-delà de l'éthique de fonctionnement, il n'y a pas de programme politique. Le programme politique, on a tendance à dire c'est le FLN et le RND. Non, nous avons un problème, c'est le régime. Parce que le FLN, le RND et ses succédanés, on peut les combattre idéologiquement. Par contre, maintenant, il faut faire une offre politique globale dans ce cadre-là et mettre en perspective, il serait temps de mettre en perspective le pays. Très bien. Sur 25 ans, au moins. Merci, on peut l'aborder dans des émissions, Inch'Allah, spécialement pour ce sujet. Ça doit l'absence de pouvoir public devant cette violence.
On a entendu Bedouine que l'État va frapper du main de fer, on va appliquer la loi. Entre le discours officiel et la réalité du terrain, depuis avant l'été, il y avait des discours officiels comme quoi les plages seront gratuites à tout le monde. On a vu que tout le monde a dit comme quoi il n'y a pas de plages qui sont gratuites, on doit tous payer. Pourquoi il y a cette... Est-ce que le pouvoir ne peut plus contrôler les choses? Il laisse faire pour avoir une paix sociale temporaire. Il me semble que c'est une question très pertinente. Il me semble que c'est les deux à la fois. Le ministre de l'Intérieur, M. Bedoui, ce qu'on appelle maintenant le vice-premier ministre pratiquement, tout à fait. Il a l'effet d'annonce. Les plages seront gratuites, les parkings réglés, etc. Bon, il a des institutions. Il a des walis. Le wali, c'est quoi dans une wilaya? C'est le représentant du gouvernement dans le territoire. Il a le chef de daïra, il a les maires. Maintenant qu'ils le disent, moi à la limite, je veux pas être donc soupçonneux de tout. À la limite, il se dit bon, je l'ai dit, on va le faire. Mais la chaîne ne suit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État ne fonctionne pas. C'est pas la parole de M. Bedoui dans ce cas précis, hein. Pas d'ordre général politique, ça c'est un autre débat. Il veut un État régalien fort, oui, mais en face, vous laissez le marché parallèle fonctionner. Vous laissez les trafiquants fonctionner. Parce que pour la plupart du temps, c'est des indicateurs. Ils travaillent, ils émargent. C'est toute cette question de la société où on vit véritablement, M. Serkan, et on vit une crise de moralité. Le sous-préfet, le chef de daïra, c'est le chef de daïra. Le wali, c'est le wali. Il est comptable devant la population et devant son chef, qui est le Premier ministre, devant l'État. C'est la notion d'État. Il y a aussi la question de la nation. Si on ne règle pas cette question de la nation qui déterminera l'ensemble des perspectives du pays. Parce qu'à la fois, nous sommes un pays nord-africain, nous sommes un pays méditerranéen, il y a plusieurs cultures, il faut qu'on arrive à s'assumer tous ensemble. Quand je vois sur une indiscrétion dans un journal où on dit ils sont en train de régionaliser du côté de Ouadsouf ou du côté de Ouadgla le problème de l'assassinat du jeune Lahirmo, de régionaliser en disant non, au-delà, l'Aqbaïl, ça c'est connu depuis longtemps, on assume, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est de régionaliser et de dire le Sud a besoin. Bien sûr que le Sud a besoin. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre entre le Nord et le Sud. Il y avait un ami diplomate qui était du Sud, il me disait une phrase, je crois qu'elle a été reprise un peu partout, elle n'est pas de lui. Il m'a dit la vache est dans le Sud et le lait, il est au Nord. Ils ont besoin de se développer. Quand vous voyez des délestages il y a 50 ans, l'infrastructure routière, l'infrastructure sanitaire. C'est tout ça qu'il faut revoir. On ne peut plus gérer ce pays avec des mesures paramétriques à la marge. Il faut véritablement que des quadras, des quinquas prennent le pouvoir par les urnes évidemment, avec un gouvernement commando et redresser le pays. Sans ça, c'est parti. Mais هذا جودي الدغال راك شفت مثلا تاكين لافيون ساكي لان de la société les parkings qui sont plus sont incontrôlables mais ما c'est parce qu'ils les gèrent ils sont فان كفاس نسان تولي لا المزينه ديال الحومات الكراع غير المزيان بدا نيفو دار المزيز مدينه وايضنا خاطر جوست انت ماشي الحمانس لا فيولونس كاك مثلا هذا جوديك تشينام كستوالاد سي كوا لا سورس لا فري سورس الدونجياك دابا شي الديزيسبوار سليم تفهم مزيان وري خدام واش هاي لافين سميتو ساعه ديال جيبي ولا 10 لا 20 سي نورمال هذا يروح هكا هذا يقلب لي مويا ماشي كنا دياوي يدري من يفاد بريده كاع خاطر لا لابسونس دو ليتا اي فردان النا لي تروطوار نو غانند لي باركينغ اي نظام دي فجاير زعما كاين يزمرات يضروا ماشي كان اداره دي فجاير دي رومان ديال الولايه نظن خاطر سي ان فينومين ناسيونال باشي وسقرنا راه باللي واقين غانت ذي فكاير كان مزيان لا ديانيير فوا هي ان بير دو فامي دي سكيك دا نغانت على جال الستاسيونمون ياكي وغادي يخلص صافي ذوينا نفكايتي كروحني نغات ذينا سي في ان فينومين ناسيونال ذاكي الى قليطه غاتشوذا ما كيف تنظ ذي تزواره الضرب بيد من حديد وانتي دي بناتي خلص
ولاش فينا سمحات نا الشميد لا جوستيس ومن بعد سرحات تيموسني وين لي كونتاكت تليفون جوج دانستركسيون بروكيرور لا بوليس وين سيدي وين اتي خلص ايوا كان هذه اللي غادا مزيا ايويا باش كنا نوض ونشتاقي الى قدا نخدم لا جوستيس سوسيال الى قام زناكي وقبل نعاقب الى قاس نفكان اخذ ديما غاس نفكان عندها انشورس عندها تساوي فريمن ايوا كنا بيتيخاراكي شوالاكي غادي يتيخاراكي ثمن قاساكي مولي العقليه ياكي انا نكمل لا كريميناليتي غتكمل الجرايم اديليت امطين غادي يكثر اسمي السلام اللي جانا غاضعان ضرب هكذيني غنتدواري وصلي حالة سليم ساعتين غادي يجلو شو طلب يا سي الهادي قم كان عناك وكذا مس كلام كبير شي هذا هضراك كمشيت نهضر بالك تفاد في تمسند نهضرك تورا سي لا دبلوماسي للجزائر نهضر سمانه في العلاقات ولا شو كان كندا والعربيه السعوديه الجزائر صفه دا كومونيكيس سي المينيستر نغلف الامور برا وثندا قرانا لوك العربيه السعوديه لا بوزيسيون كينس نزرا كندا تسلق الصح في اللي حاله يزر فان بومدان العربيه السعوديه وكي السباع مكيدنا يجي سكانه كاش ولا كي سنه مراقب بصح مالي الجزائر تولد على بريبوزيسيون avec العربيه السعوديه هضرك شنو هي بوزيسيون تاعي سوهم سي لوجيك اونتر لي دو ريجيم مي كيكس مشافين il faut bien s'entraider نتمعاون شوف معك encore une fois le problème du régime c'est-à-dire bon les positions internationales normalement c'est défini par le président de la République. Or, bon, nous ne savons pas, bon, il y a un département des affaires étrangères qui prend des positions, mais bon, ça reste faute de légitimité du régime. Nous ne savons pas est-ce que c'est la position du peuple algérien, parce que nous voyons par exemple sur les réseaux sociaux comment certaines réactions d'Algériens qui étaient outrés, surtout que le même jour, il y avait un massacre des enfants au Yémen. L'Algérie n'a rien dit sur ça. Après, donc, ça prête à toutes sortes d'interprétations. Et voir pourquoi le choix de l'Arabie Saoudite. Je crois que d'abord, il y a un passif dans les relations avec les deux pays depuis longtemps. Mais en même temps, nous ne savons pas le contenu, les arrière-pensées. Il aime dans ce rapprochement. Est-ce que c'est lié à des relations personnelles du président avec le royaume? Parce que n'oublions pas que c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans les pays du Golfe lors de sa traversée du désert. Mais est-ce que c'est lié à des questions d'ordre géostratégique? Parce que si on examine un peu le contenu du communiqué, il insiste sur le non-respect, plutôt le respect de non-ingérence dans les affaires. Ça, c'est une position principielle à l'Algérie. Mais en vérité, ça cache aussi le souci de l'Algérie de voir les Occidentaux aussi, dans les années à venir, dans les prochains mois, s'intéresser à certaines questions, nous aussi, de droits de l'homme. Par exemple, les blogueurs qui sont qui est en prison. Il y a d'autres qui on a vu avec Seni Mirza ou Seni Aldan. C'est-à-dire il y a des violations des droits de l'homme sur lesquelles l'Algérie, ou peut-être elle ne souhaite pas que les autres foule le nez. On a vu la réaction d'ailleurs des affaires étrangères du Sénégal par rapport aux ONG. Absolument. Donc ça c'est de un. De deux, on ne peut pas s'aligner l'Arabie Saoudite qui est un acteur clé dans la Ligue arabe. Déjà l'Algérie est dans une position fragile depuis quelques années sur la scène arabe. Donc de là avoir l'Arabie Saoudite comme ennemi, ça va accentuer un peu son isolement.
sachant que l'Arabie Saoudite, c'est un allié stratégique des États-Unis. Et on l'a vu dans le même contexte du Sénégal, quand l'Algérie n'a pas rejoint la coalition contre le Yémen, elle a été accusée par l'Arabie Saoudite de ne pas lutter suffisamment contre le terrorisme. Donc je pense qu'à Alger, on a retenu un peu cette leçon. Troisième aspect de mon point de vue, c'est peut-être aussi lié au futur, parce que on est en pleine crise et peut-être que demain, au lieu d'aller taper à la porte du FMI, peut-être qu'on pourra trouver en Arabie Saoudite quelqu'un qui pourra les aider. Donc, en termes d'intérêt, l'Algérie a beaucoup plus à voir avec l'Arabie Saoudite qu'avec le Canada. Les relations, j'allais dire, elles sont réduites à vraiment à travers la communauté. Très bien, مثلا كريم يعطيك الصحة سي كريم يحيى مخيو باكشينا شد ندم سلتاقي الكومونيكاكي للجزائر بارابور أي نظران غير العربي السعودي وك كندا. Premièrement, ça démontre l'absence de vision stratégique en termes de relations internationales. Premièrement, condamner le Canada pour s'être immiscé dans les affaires intérieures de l'Arabie Saoudite et oublier de condamner l'Arabie Saoudite pour s'être immiscé dans les affaires intérieures du Yémen, du Qatar et beaucoup d'autres pays de la région, de l'Égypte notamment, mais surtout du Yémen, où l'Arabie Saoudite est en train de commettre des crimes contre l'humanité au quotidien avec son allié les Émirats. Donc on est dans le prolongement des années 90, parce que faut pas oublier qu'à cette période-là, l'Arabie Saoudite a apporté tout son soutien à la politique autosécuritaire algérienne dans le règlement de la crise des années 90. Faut pas oublier la fameuse visite du général Khaled Nazar au vice-premier ministre et ministre de la Défense à l'époque, le défunt émir Sultan ibn Abdelaziz, où il a exprimé Khaled Nazar dans ses mémoires, il a dit Al-Asa, trois fois. Donc c'est la solidarité des tyrannies. Une tyrannie ne peut être que solidaire envers une autre tyrannie, et que chacun continue à tuer ses opposants, à les emprisonner, à les priver de leurs droits politiques et économiques, dans le silence total. C'est le rêve des pays arabes. C'est le rêve du général Sisi, c'est le rêve de Bachar al-Assad. Et puis, c'est un petit peu le panaché des années 90 algériens. C'est un retour d'ascension. Très bien. يعطيك الصحة سي مخيوب بارك الله فيك. مثلا غيدير نوغال دوغالا تمثل تاكي relation يمكننا مس مخيوبة هناك سي il soutient les coudes le système tyrannique. Oui, le problème des droits de l'homme se pose en Arabie Saoudite, il se pose aussi en Algérie. Il n'y a qu'à voir des militants journalistes et des blogueurs arrêtés. Je pense à Nazouk Touati, je pense au jeune Salim Yeza qui vient d'être condamné à des années de prison avec sursis. Comme je disais tout à l'heure, le régime se restructure de manière autoritaire. Par rapport aux Saoudiens, je ne partage pas tout à fait l'avis de M. Kébir, c'est ça, M. Kébir, pour la bonne et unique raison, la Ligue arabe n'existe plus. La Ligue arabe, c'est la Ligue de l'Arabie Saoudite. Vous savez, les régimes autocratiques de la Ligue arabe des années 70-80, il y avait le père Assad, il y avait donc Houari Boumediene, il y avait donc Hafez al-Assad, il y avait l'Irakien donc Saddam Hussein, qui ont monté. À ce moment-là, la Ligue arabe était partagée entre les petits roitelets et les autocrates. Et ces autocrates avaient une puissance. Ils avaient une puissance militaire. Et quand bien même les États-Unis, suite à des problèmes historiques, avaient comme allié l'Arabie Saoudite. Moi, je pense que l'Algérie a dû faire l'impasse. Vous avez très bien souligné un fait gravissime. C'est qu'hier ou avant-hier, la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite a bombardé 29 enfants. C'est pire qu'un crime contre l'humanité. Ça doit être comptable devant l'opinion internationale. Ça, je vous rejoins tout à fait. Mais il n'y a pas que ça. Si ça avait été que ça, il n'y aurait pas eu de souci.
À un moment donné, ils avaient des relations très étroites avec le Royaume du Maroc. Vous savez très bien la crispation que nous avons avec le Royaume du Maroc, avec le cas des frontières, avec le cas de la drogue, avec le problème du Polisario et de la République arabe sahraoui. C'est toutes ces questions. Si vous pensez honnêtement que l'Arabie saoudite, si on va encore vers le crash financier et qu'on ait recours à l'endettement extérieur, vous pensez que les Saoudiens vont nous donner un coup de main? Jamais de la vie. Ils auront tout intérêt à ce que notre pays explose en des micro-États qu'à l'unicité. N'oubliez pas qu'ils sont à la tête de la doctrine, je n'ai pas besoin de le redire ici, qui sont à l'origine des financements de tous les mouvements terroristes, y compris ceux de notre pays. C'est toutes ces questions-là. Et moi, je suis partisan à ce que l'on reformate, que l'on redéfinisse, excusez-moi, notre doctrine diplomatique qui est notre doctrine militaire. Est-ce qu'on a une doctrine diplomatique en Algérie? Maintenant, vu l'état de santé du président de la République, je ne sais pas qui donne donc le droit au ministre des Affaires étrangères de faire ce type de communiqué. À la limite, on aurait pu faire l'impasse sur ce communiqué, puisqu'on a affirmé déjà que notre doctrine diplomatique ne nous empêchait pas d'engager nos troupes à l'extérieur de nos frontières, donc la coalition contre les Houthis du Yémen, soutenue par l'Iran. Bon, à la limite, ça correspond. Mais à un moment donné, il faut tout refaire. Dont on parlait tout à l'heure de l'école, de l'enseignement supérieur, de l'industrie, des finances, c'est un tout. Parce que rien n'a été fait, on a été victime de politiques mal pensées et que nous avons surtout une problématique de régime et comment combattre le régime. Ce n'est pas les partis politiques qui vont poser problème. Si on met les règles du jeu et que personne ne sort des clous, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. نغمة سيتي زي زوج تستوارق مثلا كلام كبير نغمة سيل زاير ثمانة تيكل تناظر نشكراطاس أستاذ إدراء ونوغون مغناز ساتي تيديف كان تمغون السيدي تمسين بوساقي ذا كونيت مثلا كون شكراطاس إميت قمو كنا في كمار تمزوط فاترا دولي ذاوت ليلي أول ذاون ونراي ضراي نوضلت مثلا نصيرا أدفكم تمغون تمسين بوساقي أردنيت مثلا دينا قمنا نربي السلام عليكم.